प्यारे विद्यार्थियों, अज दे सैशन विच मैं आप सब लई 10वीं जमात दी समाजिक विज्ञान दे भूगोल भाग विचले चौथे पाठ कुदरती बनस्पति जीव जंतु अते मिट्टियां दा भाग 4 लैके हाजिर होया हाँ। मैं हाँ तुहाडा अपना दविंदर शर्मा, समाजिक विज्ञान अध्यापक जिला कपूरथला तो। तो चलो बच्चों शुरू करते हाँ अज दा ये भाग 4, जिस विच असीं मिट्टियां संबंधी कुछ जानकारियां साझियां करांगे। सब तो पहला विद्यार्थियों असीं मिट्टी बारे पढ़ते हाँ कि मिट्टी की हुंदी है। बच्चों आदि काल तो ही उपजाऊ मिट्टी हर मनुख दी खिच दा केंद्र रही है। बाकियां देशां दी तरह साडे देश दियां भी पुरातन सिंध घाटी अते आर्यन सभ्यतावां दा जन्म अते विकास भी नदियां दे आसे पासे उपजाऊ मिट्टी विच ही होया है। हरेक साल ताजी उपजाऊ मिट्टी दे विछाह अते पानी दी आसान पूर्ति दे निकास ने इन्हां नदियां घाटियां विच वसों दे सुकेंद्रीकरण अते खेतीबाड़ी नूं उन्नत करन विच बहुत वड्डा योगदान दिता है। साडा देश खेती प्रधान होने करके अजे भी मिट्टी ते ही आधारित है। ये उपजाऊ मिट्टी साडे लई खाण पीण, पहनण अते रहण लई मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां दी पूर्ति करन करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गई है। इस महान साधन दे विकास विच देश दे धरातल, जलवायु अते बनस्पति ਜਿਹੇ तत्तां दा भी उगा योगदान है। जिवें असीं पहलां ही पढ़ के आए हाँ कि इन्हां तत्तां अंदर तरह तरह दीयां भिन्नतावां मिलदियां हन, उसे तरह साडे देश अंदर मिलण वालियां मिट्टियां भी एक समान नहीं हन। इन्हां विच भी तरह तरह दीयां भिन्नतावां पाईयां जांदियां हन। जिवें बच्चों असीं भारत दे कई स्थानां ते पुरातन सख्त कंकर वालियां पहाड़ियां अते पठारी मिट्टियां नूं देखदे हां ਅਤੇ कई दूसरे स्थानां ते जलोढ़ी मिट्टियां भी मिलदियां हन। इसे करके देश दीयां मिट्टियां दे समੁੱਚੇ अध्ययन लई इस दी परिभाषा, बनन दी किरिया, रचना दे तत्त, किस्मां अते कटार दे कारण ते संभाल आदि दे मुद्दिआं दी भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सो बच्चों इस लई असीं सब तो पहला मिट्टी दी परिभाषा नूं जाणदे हां कि मिट्टी असल विच किस नूं कहिंदे हन। धरातल उत्ते मिलण वाले हल्के, ढिल्ले अते असंगठित चट्टानी चूरे ते बरीक जीवांश दे मिश्रण नूं मिट्टी कहा जांदा है, जिस विच पौधਿਆਂ ਨੂੰ जन्म देण दी शक्ति हुंदी है। हुण इस तो बाद बच्चों असीं मिट्टी दी निर्माण किरिया बारे भी पढ़दे हां। असीं की देखदे हां कि मिट्टी बनन दी किरिया बहुत हौली अते लंबी हुंदी है। धरातल दे उपर वाली केवल 1 इंच मोटी तह बनन विच ही हज़ारां साल लग जांदे हन। हुण बच्चों असीं मिट्टी नूं प्रभावित करन वाले तत्तां बारे जाणदे हां। बच्चों साडे देश अंदर मिलण वालियां मिट्टियां दी बनतर एक समान नहीं है। इन्हां दे निर्माण विच भौतिक, रसायणिक ਅਤੇ जैविक क्रियावां तो इलावा 5 तत्तां दा योगदान हुंदा है, जो एक दूसरे तो ਵੱਖ हो के ही आपस विच मिल के पूर्ण सहयोग नाल एक खास किस्म दी मिट्टी दा निर्माण करदे हन। सब तो पहला है बच्चों मुੱਢਲੀ चट्टान, इस तो बाद है बच्चों जलवायु, इस तो बाद है ढलान, नंबर 4 बच्चों कुदरती बनस्पति अते नंबर 5 समा। सो बच्चों इस नूं असीं एक एक करके पढ़दे हां। सब तो पहला असीं मुੱਢਲੀ चट्टान बारे पढ़दे हां। लो बच्चों मुੱਢਲੀ चट्टान आधार चट्टानां दे तौर ते देश दे उत्तरी मैदानां दीयां तहदार चट्टानां ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿੜਿੰਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ सब तो वधिया किस्म दी मिट्टी प्रदान करदियां हन। दूसरे स्थान ते उपजाऊपन दे पक्षों देश दे पठारी भागां दीयां लावे वालियां चट्टानां जोनल मिट्टियां नूं जन्म दिंदियां हन, जो अपने अंदर मिलण वाले
ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਲਵਾਯੂ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸਿੱਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਢਲਾਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਢਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਢਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਗਾ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਇਹ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਜੈਵਿਕ ਚੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਖਤ ਘਾਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੱਲੜ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਵੰਨਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ, ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਢਲਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਮਰ। ਸੋ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਜਾਊਪਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਭਾਗ ਹਨ? ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਰਵਰਾ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਅਣਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊਤਾ ਜਾਂ ਨਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਅਣਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਔਸੜ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮਾਰੂ ਮਿੱਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1953 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ 8 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
सब तो पहला है बच्चों जलोढ़ी मिट्टी, इस तो बाद बच्चों काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, उस तो बाद बच्चों लैटराइट मिट्टी। नंबर 5 ते बच्चों खारी अते तेजाबी मिट्टी। नंबर 6 ते मारूथली मिट्टी। नंबर 7 पहाड़ी ਜਾਂ जंगली मिट्टी ਅਤੇ नंबर 8 पीट ਅਤੇ दलदली मिट्टी। सो बच्चों ਇਹ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਜਲੋढ़ ਮਿੱਟੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 24% ਹਿੱਸਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਗੰਗਾ ਸਤਲੁਜ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੇ ਨਮਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਮੱਲੜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਤਰਾਈ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਡੈਲਟਾਈ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਤਟੀ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਦਰਿਆਈ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਦੀ ਬੇਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਉਪ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਖਾਡਰ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਖਾਡਰ ਮਿੱਟੀ ਡੈਲਟਾਈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਬੱਚਿਓ ਹੈ ਬਾਂਗਰ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣੀ, ਦੋਮਟ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਬੱਚਿਓ ਤਰਾਈ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਬੱਚਿਓ ਡੈਲਟਾਈ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੱਟ ਮੁਸਾਮਦਾਰ, ਸਿੱਲੀਆਂ, ਮੱਲੜ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤਟਵਰਤੀ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਲੋढ़ी ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਖੇਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੂਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੌਢੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 5.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 8 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਹਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼, ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਅਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੁਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਗੰਨਾ, ਅਲਸੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਤਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਨ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਮੱਲੜ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੰਕਰੀਲੀਆਂ ਤੇ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ। ਬੱਚਿਓ, ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਵਿੰਧਿਆਚਲ, ਸਤਪੁੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ,
ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਚੂਨਾ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਚਿਓ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਰਾਈਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਥਰੀਲੀ, ਅਣਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਗਈ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਟੋਪੀਕਾ ਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਮੱਲੜ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੇਤਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ, ਕਣਕ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,53,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਰਣ ਆਫ ਕੱਛ, ਖੰਬਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਨਰਮਦਾ, ਤਾਪਤੀ, ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਮਕੀਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਔਸੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਕੜ, ਕਾਰਲ ਜਾਂ ਛੋਪਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਪੀਟ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੇਵਲ 150 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟੇ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਲਣ ਸੜਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਟ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਕ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 7.2% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਲੌਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 2 ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਪੀਟ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਜਲੌਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਜਲੌਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲੌਡੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ ਜਮਾ ਰੋੜ ਮਿੱਟੀ, ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਿਓ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬੱਚਿਓ।